Okay, good afternoon everyone. Is it audible to everyone? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Good afternoon. And for the last few days we have been discussing the question papers related to KPSC examination, KPSC Group C examination. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು KPSCಗೆ Group C examinationಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And now today we're also going to have the discussion on the analysis of some of the questions which have been frequently asked in the Group C examination of KPSC. KPSC ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ Group C examination ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, that is finding the error in the parts of a sentence. ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that is one of the important questions that KPSC have been frequently asking that type of questions. ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And finding the error in the parts of a sentence. ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ there are some areas. It may be related to prepositions. ಅದು prepositions ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, or it may be related to the knowledge of tense, use of tense ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, or it may be related to the use of conjunctions ಅಥವಾ conjunctions ಗಳ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು, or it may be related to subject and verb agreement, subject ಮತ್ತು verb agreement ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. And now we have some questions here that have been frequently asked in the previous examinations. ಬೇರೆ ಬೇರೆ examinations ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The first direction is given here. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Look at that direction. In each of the following questions, find out which part of the sentence has an error. That is an important instruction. That is an important direction. In each of the following questions, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ find out which part of the sentence has an error. It means the sentence is divided into some parts. Sentence ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. And in one part of the sentence there is an error. ಯಾವುದೋ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. Find out the part of the sentence which has an error. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. If there is no mistake, it means if there is no error if there is no mistake in the part of the sentence, ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, then the answer is no error. There is an option given there, that is no error ಎನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. So that will be the last option. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. It means the sentence is divided into some parts like A, B, C, D. A, B, C, D ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. A ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯಾ, B ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ C ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ D ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ then you go for the option no error ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Now look at the first question. First question reads like this. He says that he has a car beside a scooter, and the last option is no error. That particular sentence is divided into some parts. The first part is he says that. A ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. He says that, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? He has a car. ಏನಿದೆ ಅವನ ಬಳಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is B, part B. And beside a scooter ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, do you find any error in the part of the sentence? If you find any mistake or any error in the part of a sentence, which part of a sentence has an error?
It says that he has a car beside a scooter. No error. All of you give the answer. Which part of a sentence? Sir, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದೆ? ಡೈಲಿ. ಓಕೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಇಟ್? ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎರರ್? ಡೂ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಎರರ್? ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ದೋಷ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್. ದೋಷ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೀನ್, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಎರರ್? ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಸಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಡಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟವರು ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹುಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಸಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಎ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ನ. ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. He says that he has a car beside a scooter. No error ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜನರು he says that ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. He says that he has a car beside a scooter. Some of you have an opinion. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಒಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾರ್, ಅವನ ಬಳಿ ಕಾರ್ ಇದೆ. ಬಿಸೈಡ್ ಅ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನ ಬಳಿ ಕಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್. ದ ವರ್ಡ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ಎರರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಿಸೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸೇ ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್. ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. BESIDE ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಾಜು ಸ್ಯಾಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ರಾಜು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತ? ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ. ಬಿಸೈಡ್ ಹೀಸ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಾಟ್, ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾರ್ ಬಿಸೈಡ್ ಅ ಸ್ಕೂಟರ್, ನೋ ಎರರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾರ್, ಅವನ ಬಳಿ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಳಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೇನಿದೆ? ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾದ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ? ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್. The use of those two prepositions is completely different and you have to be aware of that. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪೋಯಟ್,
ಕವಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಡ್ರಾಮಾಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ದೋಷ ಇರುವ ಭಾಗ ಇರೋದು ಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಎ ಅನ್ನೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಎರಡು ರೀತಿಯ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿ ಸೇಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಈಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಸೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಿ ಸೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಿ ಸೇಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾರ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸೈಡ್ ಅ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಿ ಅನ್ನೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೀನ್ಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. And most of the sentences I selected here is for the use of prepositions ಮೇಲೆ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೇಬರ್ಡ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೇಬರ್ಡ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು? ಟು ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೇಬರ್ಡ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ನೋ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೇಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ದ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆಯಾ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆಯಾ, ಸಿ ನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆಯಾ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೇಬರ್ಡ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ವೈ ಡೂ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗುಡ್, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿದೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ, ಎಸ್, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಟು ದ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ದ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ದ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೇಬರ್ಡ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಳಿತು, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಮಾನವ ಕುಲ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
Some of you are giving option B has an error, and some of you are favoring for option C has an error. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾತ್ರ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್? ಓಕೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೇಬರ್ಡ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೇಬರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟು ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ labored, it is not to the good of humanity, it is for the good of humanity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜನರಲಿ we use prepositions. ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬದಲಿ ಫಾರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ? ದ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. ದ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಮಪದವನ್ನ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒಳಿತು, ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಿತು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಾಮಪದವನ್ನ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್, ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಪ್ರಥಮವು, ದ್ವಿತೀಯನ್ನು, ತೃತೀಯ ಇಂದ ಚತುರ್ಥಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಅಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದು ಅ ಆಗ್ಲಿ, ದ ಆಗ್ಲಿ, ನ ಆಗ್ಲಿ, ರ ಆಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪೊಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂವಿಧಾನ, ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತ. ನೀವು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅದು ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಳಿತು, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದು ಫಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಒಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನರಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಲೇಬರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ that's why the wrong preposition used here is to. Instead of that we must use for there. ಅಲ್ಲಿ to ಅನ್ನುವ preposition ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ preposition ಇರೋದು for ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು preposition ಆಗಿದೆ. Now look at the third example. Third ನಲ್ಲಿರೋದು, the blind old man was, A option ಇದೆ, the blind old man was knocked down by a car. B ನಲ್ಲಿದೆ, the blind old man was knocked down by a car.
The blind old man was knocked down by a car upon crossing the road ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. The blind old man was knocked down by a car upon crossing the road, and there the option is no error ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Which part of a sentence do you think there is an error? ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಸಿ ಅಂತ ಮೊದಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. In the next few days I am going to have the discussion on tense again. Don't worry about that. I will do that also. So the blind old man was knocked down by a car upon crossing the road. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. knocked down by a car ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ತಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ. ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನಾಕ್ಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಅ ಕಾರ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನರು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ. ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ದರ್. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಗಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಿರೋದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎರರ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎರರ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಎರರ್. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯುವರ್ ರೈಟ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಡಿತೀರಿ. ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದವ್ರದು ದಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್, ಅದೇನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ನಾಕ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಅ ಕಾರ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ, ರೋಡ್ ದಾಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ನೋಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಕುರುಡನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದಾಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಕ್ಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಅ ಕಾರ್, ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಂದ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನೆಲಕ್ಕುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ದಾಟುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ ಬಂದು ಹಾಯ್ದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಪಾನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ವೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ವೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವೆನ್ ಅಥವಾ ವೈಲ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದಾಟುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ he was knocked down by a car ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಪಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯವಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅಪಾನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ರಾಕ್ ಫೆಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಬಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿತ್ತು, ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅಪಾನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದಾಟುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಕುರುಡನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ದಾಟುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾರಿನಿಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ that's why the right option ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು it is not upon, it is while. Most of you have found out the right option, that is C ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ರಿ. that is to be understood clearly. And now look at the fourth example. I found it difficult. I found it difficult, that is part A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I found it difficult to remove the chewing gum. I found it difficult to remove the chewing gum that struck with my cap. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಪಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಿವಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಚಿವಿಂಗ್ ಗಮ್ ದಾಟ್ ಅಂತ, ಟು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ದ ಚಿವಿಂಗ್ ಗಮ್ ದಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. Which part of sentence has an error in it? Most of you are going for D. ಬಹಳ ಜನ ಒಬ್ರು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I found it difficult to remove the chewing gum that struck with my cap. Judge, you have to think upon it. Read the sentence again and again, and which part of a sentence do you find error? I found that it is difficult. I found it difficult to remove the chewing gum that struck with my cap. No error ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಚಿವಿಂಗ್ ಗಮ್ ಅಂತ, ದಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ತಪ್ಪಿಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ನೀವು ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಐ ಫೌಂಡ್ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಫ್ರೇಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಥೌಟ್ ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ದಾಟ್. ವಿಥೌಟ್ ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ದಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಫೌಂಡ್ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಚಿವಿಂಗ್ ಗಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದ ವರ್ಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟು ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ದ ವರ್ಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟನೇ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಡಿ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ವಿತ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ದೇರ್? ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್. ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್? ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಅಂತಿದೆ, ನೋ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಅಂತಿದೆ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಸ್ 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 ರೈಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್.
ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೈಯದ್ ನದಾಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ಬಳಸಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರೋದು. ದ್ಯಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಟು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ IOR, ಸುಪೀರಿಯರ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಆಗ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತಾನು ಬರಲ್ಲ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಟು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು. ಫೈನಲಿ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ IOR ದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಟು ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಹಳ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟು ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಟು ಯುವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಟು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? IOR ದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಹೊರತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ವರ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್. ಅದು ಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿದೆ? ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಇದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಆಗ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಲ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಂಡ್ ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one is seventh one. Of all the men, ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಾಗಿದೆ? Of all the men, of all the men known to me, none is less inclined that he is to think ill to others. No. Of all the men, ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. known to me, none is ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. less inclined that he is ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. to think ill to others ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. no error ಅನ್ನೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. which part of sentence do you find an error or which part of a sentence has an error? What is your opinion? Of all the men known to me, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ none is less inclined that he is to think ill to others. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತ ಇತರರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ that he is ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Of all the men known to me, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? he is to think ill to others ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡೋದಾಗಿದೆ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕೇ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೆನ್ ನೋನ್ ಟು ಮೀ, ನನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ. ಗೋ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಎನಿ ಎರರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರರ್,
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನೋ ಎರರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೋ ಎರರ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ನೋನ್ ಟು ಮೀ, ಅವನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಚಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಯೋಚಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಇಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ ಟು. ದ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕ್ ಇಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಇಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಯೂಸೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಇಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಅನ್ನೋದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವೇನಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋದು ಇಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ 8th one. This I think this is most known to the students. ಎಷ್ಟರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Dr. Edison has been trying. Dr. Edison has been trying to develop a medicine for diabetes since the last 10 years. Since the last 10 years ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Since the last 10 years. The last 10 years ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Since the last 10 years. Dr. Edison has been trying to develop a medicine for diabetes since the last 10 years. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡಿಸನ್ ಅವರು ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡಿಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬೀನ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ING ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ವರ್ತಮಾನದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಭೂತಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ತಮಾನದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. And in present perfect continuous, generally we use two prepositions. One is since and the other is for. So these two prepositions are generally used in present perfect continuous. Present perfect continuous ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Since ಅನ್ನೋದು exact point of time ಹೇಳುತ್ತೆ. For example, we have been celebrating the Independence Day since 1947. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಕವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಿ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ
asked question in different type of examinations. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. In the next class, also we are going to have different type of questions related to finding no error in the parts of tense. So ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ನಿಮಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.